હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિવેક સંકુલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ ચેનલને વિવેક સંકુલ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઈક કરો અને શેર કરો, તમારા મિત્રો સુધી પહોંચાડો। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 માં વિષય હિન્દી એક પદ્ય છે, એ પદ્યનો આપણે અભ્યાસ કરીએ। સરસ મજાનું કાવ્ય છે ધરતી કી શાન। ધરતી કી શાન એટલે કે ધરતીનું ગૌરવ, આ પૃથ્વીનું, આ ધરતીનું ગૌરવ કોણ છે એ આ કાવ્યમાં દર્શાવ્યું છે કે આમાં મહત્વ કોનું છે ભાઈ, ધરતીનું ઓળખાય કઈ રીતે, તો કે ભાઈ મનુષ્યથી। એટલે આ કાવ્યમાં ધરતી કી શાનમાં મનુષ્યનું ગૌરવ વધારતું આ સરસ મજાનું કાવ્ય છે। જોઈએ એના લેખક કોણ છે। પહેલા આપણે લેખક પરિચય મેળવી લઈએ। पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास ने एने आ काव्यनी रचना करी छे, तो एनो परिचय मेळवी लईए आपणे। एने भारत पण कहेवामां आवे छे, एनुं नाम भारत पण छे अने भरत पण छे, तो भरत व्यास। भरत व्यास जी एक प्रसिद्ध भारतीय गीतकार थे। जो भाई गीतकार हता એટલે તેને આ કાવ્યની રચના કરી, जिन्होंने 1950 और 1960 के दशक में हिंदी फिल्म में भी उन्होंने काम किया है। हिंदी फिल्म में के लिए गीत लिखे। उनका जन्म राजस्थान में हुआ था। याद रखजो, एनो जन्म राजस्थान में थयो हतो। जाति केवा हता, जाति से वो पुष्कर ब्राह्मण थे। बचपन से ही इनमें कवि प्रतिभा दिखने लगी थी। नानपणथी ज बाळपणथी ज एने कविता लखવાનો શોખ હતો ભાઈ, तो એની અંદર प्रतिभा જોવા મળી કાવ્ય લખવાની। उन्होंने कुछ फिल्मों में भी भूमिका निभाई है। एने फिल्मों પણ કામ કર્યું છે। प्रसिद्ध गीत लेखन से उनकी शुरुआत हुई। उन्होंने कई रचना की है हिंदी में, उन्होंने कई रचनाएं की है। उनकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। यानी जो हिंदी रचनाओं हती ए एवी सरस हती, तो एनो फुल फिल्मों में पण, पिक्चर में पण एने लेवामां आवी छे। उनकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए है कि मानवना केवा मूल्यों, केवा केवा एना गुणो होय छे, एवा एनी रचनाओ हती। तो एने हिंदी फिल्मों में पण एनो उपयोग कर्यो छे। एने एवा गीतो फिल्मों में पण लेवामां आव्या छे। तो आ भरत व्यास। हवे एनी आगळ जोईए कि आ काव्यमां शुं कीधुं छे, काव्यमां केवो भाव रहेलो छे। तो प्रस्तुत गीत सन 1998 में आई हिंदी फिल्म, जे आ तमारे भणवानुं छे, धरती नी शान, हिंदी फिल्म मांथी लेवामां आव्युं छे। तो हिंदी फिल्म कई भाई, हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। या धरती की शान छे, गांव की गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महानता शू दर्शाव्યું છે, એમાં મનુષ્યની મહત્વતા કેવી છે ભાઈ, એનું મહત્વ કેટલું છે, મહત્વ એ દર્શાવવામાં આવ્યું છે। मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया गया है कि आ सृष्टि पर, आ पृथ्वी पर सौथी महान कौन छे, सौथी बुद्धिमान कયું प्राणी छे, तो कि मनुष्य छे। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम से, अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम से उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया है। मनुष्य પોતાની મહેનતથી શું प्राप्त કર્યું છે, કેવી મહત્વતા મેળવી છે, तो कि उन्होंने अपने बल पर, जल पर और थल पर, आ जमीन ऊपर, पानी ऊपर અને આસમાન ઉપર ત્રણેય જગ્યાએ એનું પોતાનું માન એને પ્રાપ્ત કર્યું છે। એટલી બધી એને પ્રતિભા પ્રાપ્ત કરી છે। और नभ में तमाम उपलब्धियां જેટલી પણ એનાથી બની શકે એટલી એને ઉપલબ્ધિयां प्राप्त કરી છે, अर्जित की है, મેળવી છે। મનુષ્યને अपनी शक्ति से, પોતાની અંદર જેટલી પણ શક્તિ છે એ શક્તિનો ઉપયોગ કરીને એને પોતાનું નામ બનાવ્યું છે। प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। कवि बताते हैं मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जो मनुष्य धारे ए करी सके, એટલે એની શક્તિઓ પાસે કોઈ કાઈ કરી શકે નહીં, પણ એને
પ્રયત્ન કરવો પડે કે મારે આ કરવું છે તો એને કોઈ ન રોકી શકે, એવું આ કવિતામાં કવિ કહેવા માંગે છે। कुछ भी कोई भी कार्य असंभव नहीं है, वो जो भी धारे वो कर सकता है। मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। એની પહેલા ઈચ્છા હોવી જોઈએ કે મારે આ કરવું તો એ પ્રાપ્ત કરી શકે છે। यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। ધરતીનું ગૌરવ છે ભાઈ, એના લીધે તો આ ધરતી ઓળખાય છે। મનુષ્ય ન હોય તો વિચાર કરો તમે, પ્રાણીઓથી શું ઓળખાવાની, શું કરે છે? મનુષ્ય તો એનું ગૌરવ વધારે છે। अंत निहित, अंत સુધી यही हमारी महानता का प्रमाण है। એ જ મનુષ્યનું પ્રમાણ છે કે મનુષ્યએ કઈ કઈ પોતાની મહેનતથી શું શું પ્રાપ્ત કર્યું છે અને પોતાનું નામ બનાવ્યું છે। એ આ કાવ્યનો મુખ્ય ભાવ છે કે આ ધરતીનું ગૌરવ ભાઈ કોણ છે? મનુષ્ય છે। તો ચાલો જોઈએ, આપણે સરસ મજાનું કાવ્ય છે। कविता का सार, इस कविता में क्या बताया है? तो पहले मनुष्य में ईश्वर का निवास, કોનું સ્થાન છે? મનુષ્યની ભીતર ભગવાનનું, ઈશ્વરનું, પોતાની અંદર સ્વયં ભગવાન વાસ કરે છે। તો શું બીવાનું, શું ડરવાનું કે એની તો સાથે ભગવાન જ છે। पर्वत और नदियां सब मनुष्य के वंश में है, वंश में है। मनुष्य मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। मिट्टी આ જમીનમાંથી અમૃત પણ નીકાળી શકે છે, પણ એની અંદર એવી શક્તિ છે છુપાયેલી જેનાથી આ જમીનમાંથી અમૃત પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે। वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। જો એ ધારે ને તો એ ધરતી અને આકાશને પણ જોડી શકે છે। જમીનથી લઈને આસમાન સુધી એ પોતાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકે એમ છે, કારણ કે એની અંદર સ્વયં ભગવાન, એટલે એની અંદર એટલી શક્તિઓ છે। એ શક્તિઓનો જો એ ખરેખર સાચી રીતે ઉપયોગ કરે તો એ પોતાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે। બીજો કયો ભાવ છે? તો કે પૃથ્વી કે લાલ में अद्भुत शक्तियां, अद्भुत शक्ति રહેલી છે। પૃથ્વી કે લાલ કે હે ધરતીના પુત્ર, તારી અંદર ઘણી બધી અઢળક શક્તિઓ રહેલી છે જેના દ્વારા શું કરી શકે? મનુષ્ય પૃથ્વી કા લાલ है, મનુષ્ય તો ભાઈ ધરતીનું ગૌરવ છે, એનો પુત્ર છે। તો उसकी छाती में, એના હૃદયમાં મહાકાલ, મહાકાલ એટલે કોણ? ભગવાન શિવ, સ્વયં ભગવાન શિવ વાસ કરે છે। જીવ પછી શિવનું સ્થાન છે, એટલા માટે સ્વયં ભગવાન વાસ કરે છે એની અંદર। साक्षात हिमालय जैसा उसका मस्तक है, એટલું મજબૂત એનું મસ્તક છે હિમાલય જેવું। उसकी वाणी में, એના બોલમાં, એના શબ્દોમાં નવા યુગનું નિર્માણ કરવાનું પણ સ્થાન છે, પુકાર છે એની વાણીમાં કે उसकी भ्रुकुटी में शिव का तांडव है। ભગવાન શિવનું નૃત્ય છે ને તાંડવ, જ્યારે વિનાશ આવે છે ને એવો સમય આવી જાય છે ત્યારે ભગવાન શિવ પોતાનું એક તાંડવ નૃત્ય કરે છે, એટલે કે વિનાશ લાવવા માટે એવી શક્તિ રાખે છે। તો મનુષ્ય ધારે તો એ પોતાની વૃત્તિ એટલે કે આ ભ્રમર ત્યાં એ તાંડવ જેવું શક્તિ પણ ધરાવે છે। સ્વયં ભગવાન શિવ એની અંદર નિવાસ કરે છે એમ કીધું છે અહીં। પછી શું છે? કાલ को भी थाम सकता है वो। કાલ એટલે સમય, થામ એટલે કે રોકવું। એ સમયને, ગમે એવો સમય હોય ને એને પણ એ રોકી શકે છે, એટલે એનામાં શક્તિ છે। મનુષ્ય की शक्ति की कोई सीमा नहीं है भाई, એની કોઈ સીમા છે નહીં કે અહીંયા એની હદ આવી ગઈ। જ્યાં સુધી એ જઈ શકે ત્યાં સુધી એ જઈ શકે છે, એને કોઈ રોકી શકતું નથી, પણ એનામાં એને સાચી રીતે એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। उसमें धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। જેમ આ ધરતી માતા સહન કરે છે બધું, કેટલું એને આપણે ખોદી નાખીએ છીએ, કેટલી મોટી બિલ્ડિંગો સ્થાપિત કરીએ છીએ, તોય આમાં ધરતી કેટલું સહન કરે છે, કેટલું એની પોતાની પીડા સહન કરે છે, કેટલા ધીરજવાન છે। તો એટલી ધીરજ મનુષ્ય પણ રાખી શકે એમ છે, એમ આમાં કહેવામાં આવ્યું છે। और अग्नि जैसा बल भी है, જેમ અગ્નિ બાળી શકે છે ને એમ એની અંદર પણ એવી શક્તિ
शक्ति છે, એટલું બળ છે કે એ અગ્નિ પણ ઉત્પન્ન કરી શકે છે। वह पापों को बढ़ने से रोक सकता है। જે પણ પાપ થઈ રહ્યા છે એ પાપને પણ એ રોકી શકે છે। પશુતા એટલે એવો દુષ્ટ સ્વભાવ જે આજના સમયમાં થઈ ગયો છે। આજના સમયમાં લોકો એકબીજા પ્રત્યે માનવતાનો ભાવ રહ્યો નથી, દયા નથી। પશુતા, વેરભાવ, દ્વેષ, મારું સારું થવું જોઈએ, બીજાનું જે થાય તો આ દૂર કરવાનો છે પશુતાનો ભાવ। જે પણ ખરાબ કામો કરે છે, ખરાબ કાર્ય કરે છે, બધા दूर करवाना છે। वह आकाश से भी ऊंचा उड़कर दिखा सकता है। એ ધારે ને તો આકાશ સુધી પણ પહોંચી શકે એમ છે। वह काल को भी रोक सकता है। એ સમયને પણ રોકી શકે છે। ભાઈ આટલી એના અંદર અઢળક શક્તિઓ રહેલી છે, તો એનો શક્તિનો સાચો ઉપયોગ કરવાનો છે અને આ ધરતીનું ગૌરવ વધારવાનું છે, એવું આ કાવ્યમાં કવિ કહેવા માંગે છે। તો ચાલો હવે આપણે કવિતાને જોઈએ। સરસ મજાનું કાવ્ય છે, ગાન પણ સરસ મજાનું છે। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तो आ सरस मजाનું કાર્ય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોજો, ગાન પણ કરજો। શું કહે છે કવિ આમાં? ધરતી की शान, ધરતીનું ગૌરવ, ધરતી એટલે આ પૃથ્વી, શાન એટલે ગૌરવ। तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। तो ચાલો સમજીએ શું કહે છે। ધરતી की शान કે હે ધરતીના પુત્ર, તું આ ધરતીનું ગૌરવ છે। તું ભારત की संतान, એમાંય તું આ ભારત की संतान, ભારતનું સંતાન છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગૌરવ લેવું જોઈએ કે આપણને આ ભારત ભૂમિ ઉપર જન્મ મળ્યો, આ ધરતી ઉપર જન્મ મળ્યો, જે ભારત માતા તરીકે ઓળખાય છે, તો ધન્યતા પ્રાપ્ત થવી જોઈએ। શું કહે છે કે તું આ ધરતીનું ગૌરવ છે અને એમાંય તું ભારતનું સંતાન છે કે तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। તારી અંદર એટલી બધી શક્તિઓ છે કે તું તારી મુઠ્ઠીની અંદર જેટલી પણ મુશ્કેલીઓ આવે, જેટલા પણ તુફાન આવે, એને લઈ શકે છે કે રોકી શકે છે, બંધ કરી શકે છે તારી મુઠ્ઠીની અંદર। તારી અંદર આટલી શક્તિ રહેલી છે। મનુષ્ય તું બડા મહાન હે। શું કીધું ભાઈ કે ખરેખર મનુષ્ય તું ખૂબ મહાન છે। હે ધરતીના પુત્ર, ભારતની સંતાન, તું ખરેખર ખૂબ મહાન છે, કારણ કે તારી અંદર જેટલી પણ મુશ્કેલીઓ, જેટલા પણ તોફાનો આવે છે એને રોકી લેવાની, એને તું બંધ મુઠ્ઠીમાં લઈ શકે એટલી પણ તારામાં શક્તિ છે કે એટલી બધી શક્તિઓ તારામાં છે। બીજું શું કરી શકે છે? तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। तू जो ઈચ્છે ને તો તું પર્વત અને પહાડને ફોડ દે, તોડી શકે છે ભાઈ। પર્વત અને પહાડોને પણ તોડી શકે છે, એટલી અઢળક શક્તિ છે તારી અંદર। तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू ઈચ્છે તો આ નદીઓ છે જે એનો મુખ, એનો જે શરૂઆતનો જો ભાગ છે એ જાય છે પ્રવાહ, એ પ્રવાહને પણ તું યોગ્ય માર્ગ આપી શકે, રોકી શકે છે કે તારામાં એટલી પણ શક્તિઓ રહેલી છે।
तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। निचोड़ना એટલે निकालना। શું કહે છે? માટી છે, આ જે જમીન છે એ જમીનની અંદર માટીમાંથી તું અમૃત પણ નીકાળી શકે એમ છે, એટલી તારામાં શક્તિ રહેલી છે। પણ તું એ શક્તિને સાચી રીતે જાણ, એનો સાચી રીતે ઉપયોગ કર, તો તું આ બધું કરી શકીશ। તું જો ચાહે ધરતી को अंबर से जोड़ दे। શું કીધું ભાઈ? ધરતીને ક્યાં સુધી જોડવાની વાત? તો કે આ પૃથ્વીને, આ ધરતીને તું નીચેથી લઈને ઉપર સુધી જોડી શકે એમ છે। પણ જો તું એ શક્તિનો સાચો ઉપયોગ કરે તો અમર તેરે પ્રાણ ભાઈ, એને તો અમર, જ્યારે જેનું મૃત્યુ ન થાય તે અમર પ્રાણ, તારા પ્રાણોને તે ભાઈ વરદાન મળેલું છે। મિલા તુજકો વરદાન, તને તો વરદાન મળેલું છે કે તું અમર રહેશ। તારો જે પ્રાણ છે, આત્મા છે, એ તો અમર રહેશે, એનું ક્યારેય મૃત્યુ નહીં થાય કે એવી શક્તિઓનું। તેરી આત્મા में स्वयं भगवान है रे, તારી આત્મામાં તો સ્વયં ભગવાન વાસ કરે છે, તો શું ડરવાનું કે તારે? તો તું તારી શક્તિઓને ઓળખ અને એ શક્તિનો ઉપયોગ કર અને આટલી આટલી જે સ્થાન છે એ સ્થાન તું પ્રાપ્ત કર। તારી અંદર જે શક્તિઓ રહેલી છે એ શક્તિને તું ઓળખ, એમ કવિ કહેવા માંગે છે। તમને અહીં પ્રશ્ન પૂછાય कि मनुष्य माटी से क्या निकाल सकता है, क्या निचोड़ सकता है? तो कि माटी से मनुष्य अमृत निकाल सकता है। मनुष्य किसको किसके साथ जोड़ सकता है? तो मनुष्य धरती को अंबर के साथ जोड़ सकता है। પછી इस काव्य में किसको महान बताया गया है? तो इस काव्य में मनुष्य को सबसे अधिक महान बताया गया है। फिर आप क्या क्या कर सकते हो? एक विद्यार्थी के नाते आप क्या कर सकते हो? तो हमारी फर्ज में जो भी कार्य आता है वो हम निभा सकते हैं। चलो आगे જોઈએ। શું કહે છે કવિ આગળ? नयनों में झाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। શું કહે છે કવિ? જો નયનો में ज्वाल, નયન એટલે આંખો, તો આંખોમાં એની ક્રોધથી ભરેલી જે આંખો છે, જ્વાલ એટલે અગ્નિ, જેમ અગ્નિમાંથી જ્વાળાઓ ઉત્પન્ન થતી હોય એમ મનુષ્યની આંખોમાં પણ અગ્નિ, ક્રોધથી ભરેલી જે એની આગ રહેલી છે એટલી પણ એનામાં શક્તિ છે। તેરી ગતિ में ભૂચાલ, ભૂચાલ એટલે ભૂકંપ, ભૂકંપ, ભૂચાલ, તારી ગતિમાં ભૂકંપ લાવવાની પણ શક્તિ છે। તારી આંખોમાં બાળી નાખ એટલી અગ્નિ રહેલી છે। તેરી છાતી में छिपा महाकाल है, તારા હૃદયમાં કોનો વાસ છે? કોણ છુપાયેલું છે ભાઈ? મહાકાલ, સ્વયં ભગવાન શિવ રહે છે તારી અંદર। તો કે તારે શું ડરવાનું હોય? પૃથ્વી કે લાલ, કે હે પૃથ્વીના પુત્ર, હે ધરતીના લાલ, तेरा हिमगिरी सा भाल, हिमगिरी सा, सा એટલે જેવું, ભાલ એટલે મસ્તક। તો કોની સમાન એને ગણવામાં આવ્યું છે ભાઈ? કે હે ધરતીના પુત્ર, તારું તો આ જે મસ્તક છે, શિર છે, એ તો હિમગીરી, હિમાલય જેવું છે ભાઈ, આટલું મજબૂત છે, દ્રઢ છે, તારે શું ડરવાનું? કે તેરી ભ્રુકુટી में तांडव का ताल, ભ્રુકુટી એટલે ભ્રમર, ભ્રમર કહેવાય। તાંડવ કા તાલ, જે ભગવાન શિવનું નૃત્ય છે, તાંડવ, તાલ એટલે લય। તો ભાઈ ભગવાન શિવ એની શક્તિઓનો ઉપયોગ કરીને તાંડવ નૃત્ય કરે છે, તો એવું પણ તારામાં શક્તિ રહેલી છે। એટલી બધી તારામાં શક્તિ રહેલી છે, તું વિનાશને પણ રોકી શકે છે। કે નિજ કો તું જાન, નિજ એટલે ખુદને, પોતાને તું ઓળખ, खुद ने तू ओळख, जान એટલે કે પહેચાન, तू
પોતાની ઓળખ પ્રાપ્ત કર કે તારી અંદર કેટલી શક્તિઓ રહેલી છે, કે તું ઓળખ, જરા શક્તિ પહેચાન, તારી અંદર જે પણ શક્તિ રહેલી છે એને તું ઓળખ અને એ શક્તિને તું બહાર લાવ. આપણી અંદર જે પ્રતિભા છે એ પ્રતિભાને આપણે બહાર લાવવાની છે. તેરી વાણી में युग का आह्वान है. શું કીધું? એની વાણીમાં કોને? તો કે યુગ, એક નવા યુગનું નિર્માણ કરી શકે, બોલાવી શકે એટલી પણ એનામાં શક્તિ રહેલી છે કે એ ધારે તો પોતાની વાણી દ્વારા, બોલી દ્વારા એ નવા યુગનું નિર્માણ પણ કરી શકે, એક નવો યુગ પણ બોલાવી શકે છે. એ ધારે કરી શકે છે, પણ જો એ ખરેખર પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરે તો શું કીધું ભાઈ? કે એની આંખો અગ્નિ સમાન છે. જેમ અગ્નિમાંથી જ્વાળા ઉત્પન્ન થાય એ બાળી નાખવાનું કામ કરે છે, એમ એની આંખો ક્રોધથી એવી આગ ઉત્પન્ન કરી શકે એમ પણ છે. એની ગતિમાં ભૂકંપ લાવે એવી શક્તિઓ પણ રહેલી છે. એની છાતીમાં, એના હૃદયમાં સ્વયં ભગવાન શિવ વાસ કરે છે. તો એને શું ડરવાનો જરૂર? કે એનું મસ્તક હિમાલય જેવું છે, એટલું મજબૂત છે, દ્રઢ છે કે એની ભ્રમર સ્વયં ભગવાન શિવનું જે તાંડવ નૃત્ય છે એટલી શક્તિ ધરાવે છે કે એ વિનાશને પણ લાવી શકે છે. પોતાને ઓળખવાનું કીધું છે અને એને પોતાને ઓળખી અને એની અંદર જે શક્તિઓ છે એને પણ ઓળખવાની કીધી સાથે સાથે, અને એ શક્તિઓને બહાર લાવવાની છે. અને પોતાની વાણીમાં, પોતાની બોલીમાં જે એટલી શક્તિઓ છે એ નવું નિર્માણ પણ કરી શકે એમ છે, પણ ખરેખર એનો ઉપયોગ કરે તો. એટલે કીધું કે તું ખુદને ઓળખ અને એ શક્તિને બહાર લાવ. કે કहीं તમારે એક પ્રશ્ન બને કે कवि इस वाणी के द्वारा किसका आह्वान करते हैं, किसको बुलाते हैं? तो इस वाणी के द्वारा युग का निर्माण करने की बात करते हैं. चलो આગળ શું કહે છે આગળ? धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे. શું કહે છે? ધરતી સા ધીર જેવું, કોના જેવા? ધરતી સા ધીર, જેમ ધરતી માતા, ધીર એટલે ધીરજ, જેમ ધરતી માતા ધીરજ રાખે છે, પોતે બધું દુઃખ સહન કરે છે, એટલું ધીરજવાન બનવાનું છે. તું હે અગ્નિ સા વીર, તું તો અગ્નિ સમાન વીર છે કે જેમ અગ્નિ બાળી નાખે છે એમ તું પણ એટલી બધી શક્તિ ધરાવે છે કે તું તો અગ્નિ સમાન વીર છે, અગ્નિ જેવો બળવાન છે. તું જો ચાહે તો કાલ કો ભી થામ લે. સમય, કાલ એટલે સમય. તું ધારે તો સમયને પણ થામ લે. થામ લે એટલે કે રોકી શકે છે. એ સમયને પણ તું રોકી શકે છે એટલી તારામાં શક્તિ રહેલી છે. પાપો કા પ્રલય રૂકે. આજે આપણા દેશમાં જેટલા પણ પાપો વધી રહ્યા છે, જે પ્રલય એટલે કે ખૂબ તોફાનો આવી રહ્યા છે, એ તોફાનોને પણ તું રોકી શકે એમ છે. પશુતા કા શીશ ઝુકે. પશુતા એટલે એવો ખરાબ કામ, એવો દુષ્ટ સ્વભાવ, એને દૂર કરવાનો છે. આજના સમયમાં બહુ એવું જોવા મળે છે, કોઈનું પડાવી લેવું, કોઈનું લઈ લેવું, ઈર્ષા ભાવ, દ્વેષ ભાવ, માનવતા રહી નથી, કોઈને દયા નથી, એકબીજાને મદદ કરવી એવું જોવા મળતું નથી. તો આ પશુતા જે એવો દ્વેષ ભાવ છે એ ભાવને મુક્ત કરવાનો છે, છોડી દેવાનો છે. અને એવા જેટલા પણ લોકો છે એના શીશ ઝૂકવા જોઈએ, એના મસ્તક ઝૂકવા જોઈએ કે એ બધા એવાથી પશુતાના સ્વભાવમાંથી મુક્ત થાય અને સારો એક માણસ બને, એની અંદર સારા સારા ગુણો આવે. એ ધારે તો સારો વ્યક્તિ પણ બની શકે છે, એટલી પણ શક્તિ એનામાં છે. તો આ પશુતા છે એવા લોકોને દૂર કરવાના છે. તું જો અગર હિંમત સે કામ લે, પણ જો ખરેખર તું હિંમતથી કામ લશ તો તારી અંદર એટલી પણ હિંમત છે, એ હિંમતનો ઉપયોગ કરીને આ બધું તારે દૂર કરવાનું છે.
ગુરુ સા મતિમાન, કોની સમાન ગણવામાં આવ્યું છે? ગુરુ સમાન. તું ગુરુની સમાન બની શકે એમ છે. મતિ એટલે બુદ્ધિ, ગુરુ જેવી બુદ્ધિ ધરાવે છે. પવન સા તું ગતિમાન, પવન જેવી ગતિ ધરાવે છે. જેમ પવન પોતાની સ્પીડ રાખે છે, રફતાર રાખે છે, એમ પવનની સ્પીડ જેટલી પણ તું ગતિ ધરાવે છે, શક્તિ ધરાવે છે, ગુરુ જેટલી બુદ્ધિ ધરાવે છે, તો તું શું કામ રૂકે છો? કે તું તારી શક્તિઓને બહાર લાવ, તું તારું ગૌરવ વધાર કે તેરી નભ સે ભી ઊંચી ઉડાન હે રે, તેરી નભ આકાશ જેટલી, તું ધારે તો આકાશ સુધી પણ, ગગન સુધી પણ પહોંચી શકે એમ છે, એટલી ઊંચી ઉડાન ભરી શકે એમ છે, કે ઊંચું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકે એમ છે. પણ તું ખરેખર એ શક્તિનો ઉપયોગ કરીશ તો, તું પોતાની અંદર જે શક્તિઓ છે એ શક્તિઓને બહાર લાવીશ તો તું તારું ગૌરવ વધારી શકીશ અને આ ધરતીનું ગૌરવ પણ વધારી શકીશ. એટલે કવિ કહે છે કે તારી અંદર જે પણ શક્તિઓ છે એ શક્તિઓને પહેલા ઓળખો અને પછી એને બહાર લાવો અને ગૌરવ વધારો. તો આ સરસ મજાનું આપણું આ કાવ્ય કીધું કે મનુષ્ય ખરેખર મહાન છે, પોતે ધરતીનું ગૌરવ છે. તો એ ગૌરવ કઈ રીતે વધશે? આપણે મહેનત કરીને સ્થાન, એક લેવલ પ્રાપ્ત કરશું ત્યારે જ આ ગૌરવ વધશે. એટલે ખૂબ મહેનત કરો, સારા વ્યક્તિ બનો, મહાન બનો, ગુણી બનો અને કુટુંબનું, ગામનું, પછી ધરતીનું ગૌરવ વધારો. તો આ સરસ મજાનું કાવ્ય આપણે એનો અભ્યાસ કર્યો. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે બીજા કોઈ પદ્ય કે પાઠ સાથે અભ્યાસ કરીશું. ત્યાં સુધી એટલું. થેન્ક યુ.